anatomy and physiology, upper respiratory airway, lower respiratory airway, respiratory process, diagnostic test जसे firstly risk factors for respiratory disorders. Respiratory disorders जसे ते present હોય તો કયા risk factors જશે એના લીધે present હશે. And diagnostic evaluations જશે diagnostic test જશે એમાં chest x-ray, sputum specimen collection જશે કરવાનું, laryngoscopy, bronchoscopy, endobronchial, ultrasound, pulmonary angiography, thoracosynthesis, pulmonary function test, lung biopsy, spiral CT scan, PQ, lung scan એટલે કે perfusion જશે ટેસ્ટ કરવામાં આવે, perfusion scan and ventilation scan, computed tomography, pulmonary angiography and skin test, tuberculin skin test જશે કઈ રીતે perform કરવાનું, arterial blood gases, ABG analysis જશે કઈ રીતે કરવાનું. An important point હતો એમાં avoid suctioning the client before drawing an ABG. suctioning જશે perform નહીં કરવાનું before collection of sample, because suctioning procedure will deplete the client's oxygen, resulting in inaccurate ABG results. Now last is T-dimer, a blood test that measures clot formation and lysis that results from the degradation of fibrin. T-dimer જશે એમાં clot formation જશે એનું measurement કરવામાં આવશે, કેટલા ટાઈમમાં જશે clot formation થાય છે, और lysis જશે એ કઈ રીતે થાય છે, ડિગ્રેડેશન કેમનું થાય છે ફાઇબ્રિનનું, એ જશે બ્લડ ટેસ્ટ જશે એના થ્રુ પરફોર્મ કરવામાં આવે. T-dimer test helps diagnose a positive test result, the presence of thrombus in conditions such as deep vein thrombosis, pulmonary embolism or stroke. It is also used to diagnose disseminated intravascular coagulation and to monitor the effectiveness of treatment. D-dimer જશે એનો ક્યારે યુઝ કરવામાં આવશે તો deep vein thrombosis જશે એના ડાયગ્નોસિસ માટે, pulmonary embolism, stroke જશે એના ડાયગ્નોસિસ માટે T-dimer ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે. And DIC જશે disseminated intravascular coagulation કે જે કન્ડિશન જશે એમાં બી D-dimer ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે. D-dimer has high sensitivity, low specificity for diagnosing clot formation. The normal D-dimer level is less than 50 Ng per ml, less than 3.0 millimole per liter. Normal fibrinogen is 60 to 100 mg per dl. Now, disease conditions જશે start થાય છે. First is chest injuries. Chest injuries જશે, chest injuries ની અંદર કઈ ટાઈપની injuries આવશે? Rib fracture results from direct blunt chest trauma causes a potential for intrathoracic injuries such as pneumothorax, hemothorax or pulmonary contusion. Rib fracture જશે direct blunt trauma chest પર થશે તો એને rib fracture થશે, and એના લીધે potential intrathoracic injuries present હશે such as pneumothorax. Pneumothorax means કે air જશે pleural cavity ની અંદર collect થઈ જશે, hemothorax blood collection હશે, or pulmonary contusion જશે present હશે. Now pain with movement, deep breathing and coughing results in impaired ventilation and inadequate clearance of secretion. જેવું મૂવ થશે એટલે જ્યારે બી બ્રીથ ઇન ઓર બ્રીથ આઉટ કરવાનો ટ્રાય કરશે ક્લાયન્ટ તો એના લીધે મૂવમેન્ટની સાથે પેઇન થશે ક્લાયન્ટમાં રિફ્રેક્ચરના લીધે. ડીપ બ્રીથિંગ જશે એમાં પેઇન થશે, કફિંગ જ્યારે બી કરશે ક્લાયન્ટ ત્યારે પણ પેઇન થશે ચેસ્ટમાં. ઇમ્પેર વેન્ટિલેશન જશે એ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે, બિકોઝ પેઇન થશે એટલે ક્લાયન્ટ જશે એટલું ડીપ બ્રીથિંગ નહીં કરે ઓર એટલું મૂવ નહીં કરે બ્રીથિંગ જશે કરતી વખતે, એના લીધે જે વેન્ટિલેશન જશે ઇમ્પેર થશે, પ્લસ ઇનએડિક્વેટ ક્લિયરન્સ થશે, સિક્રેશન્સ જશે એનું. Can be serious and life-threatening when 3 or more ribs are fractured with pre-existing disease, particularly cardiopulmonary disease or for the elderly client. Now, serious or life-threatening condition જશે એ may be present હોય. If accident હોય or જે injury થઈ એમાં 3 or એના કરતાં વધારે ribs જશે એમાં fracture થયું તો એના લીધે જશે એ life-threatening condition બની શકે છે. પ્લસ pre-existing disease હોય કોઈ, એન્ટ્રી ફ્રેક્ચર થાય, પર્ટિક્યુલરલી કાર્ડિયોપલ્મોનરી ડિસીઝ હોય. એલ્ડરલી ક્લાયન્ટ જશે એમાં બી રિફ્રેક્ચર જશે લાઈફ થ્રેટનિંગ ઓર સિરિયસ કન્ડિશન જશે હોઈ શકે છે.
અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ. નવું અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે રીફ્રેક્ચર છે, ફ્રેક્ચરના લીધે જે છે પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે. પેઇન એન્ડ ટેન્ડરનેસ એટ ધ ઇન્જરી સાઇટ દેટ ઇન્ક્રીઝિસ વિથ ઇન્સ્પિરેશન. જે જ્યારે બી ક્લાયન્ટ જે છે ઇન્સ્પિરેશન કરશે, જ્યારે બી બ્રીથિંગ કરશે ત્યારે જે છે પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ પેઇન જે છે એ ઇન્ક્રીઝ હશે. શેલો રેસ્પિરેશન્સ. પેઇન થતું હશે એટલે ક્લાયન્ટ જે છે ડીપ બ્રીથિંગ નહીં કરે, સેલો રેસ્પિરેશન એમાં જોવા મળશે. સેલો રેસ્પિરેશન હશે એના લીધે છે વેન્ટિલેશન પ્રોપરલી નહીં મળે ક્લાયન્ટને. ક્લાયન્ટ સ્પ્લિન્સ ચેસ્ટ યુઝિંગ અ પિલો એઝ નીડેડ. External splints are not recommended because they limit chest wall expansion. ક્લાયન્ટ જે છે એ ચેસ્ટને સ્પ્લિન્ટ કરશે પિલો જે છે એનો યુઝ કરીને એઝ પર ધ નીડ. જે એક્સટર્નલ સ્પ્લિન્ટ્સ હોય છે એ રેકમેન્ડ નથી થતા બિકોઝ એનાથી જે ચેસ્ટ વોલ જે છે એ ટાઈટ થઈ જશે ઓર એક્સપાન્શન માટેની જે પ્લેસ જોઈએ છે, જે સ્પેસ જોઈએ છે લંગ્સને એ નહીં મળે. ફ્રેક્ચર્સ નોટેડ ઓન રીબ સિરીઝ એક્સરે. જે રીબ્સ જે છે એનો એક્સરે જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે તો એની અંદર ફ્રેક્ચર્સ જે છે નોટ ડાઉન થશે. સો રીફ્રેક્ચર જે છે બિકોઝ ઓફ બ્લન્ટ ટ્રોમા ઓર ઇન્જરી જે છે ફ્રેક્ચર હશે. એન્ડ જેવું ક્લાયન્ટ જે છે એ ઇન્સ્પિરેશન લેશે એટલે કે જ્યારે બ્રીથિંગ કરશે ત્યારે પેઇન જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ડ સેલો રેસ્પિરેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે બિકોઝ ઓફ પેઇન. એન્ડ બિકોઝ ઓફ પેઇન જે છે જ્યારે બી ક્લાયન્ટ જે છે એ બ્રીથિંગ કરવા જશે પેઇન થશે એટલા માટે શેલો રેસ્પિરેશન થાય છે. સેલો રેસ્પિરેશન રીતે વેન્ટિલેશન ઇમ્પેક્ટ થશે. એન્ડ ઇફ કફિંગ જે છે એમાં પેઇન પ્રેઝન્ટ હોય, કફિંગ કરવા જાય ક્લાયન્ટ એન્ડ પેઇન થશે તો એના લીધે જે સિક્રેશન્સ છે કે જે એક્સપેક્ટોરેશન થવું જોઈએ એ એક્સપેક્ટોરેશન નહીં થાય, ક્લિયરન્સ નહીં થાય, એના લીધે પણ ક્લાયન્ટ જે છે એને ફર્ધર ડેમેજ થશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ. નોટ ધેટ ધ રીબ્સ યુઝ્યુઅલી રિયુનાઇટ સ્પોન્ટેનિયસલી. જે રીબ્સ જે છે સ્પોન્ટેનિયસલી રિયુનાઇટ થઈ શકે છે. ક્લાયન્ટ હેઝ હાયર રિસ્ક ઓફ ડેવલપિંગ ન્યુમોનિયા આફ્ટર રીફ્રેક્ચર. ક્લાયન્ટની અંદર જે છે હાઈ રિસ્ક હોય છે ન્યુમોનિયા થવાના આફ્ટર રીફ્રેક્ચર, ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ જે છે એ વધારે હશે ક્લાયન્ટમાં. ઓપન રિડક્શન એન્ડ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન ઓફ રિબ્સ રિબ પ્લેટિંગ મે બી ડન. નવ રિબ્સ જે છે એની જે છે એ ઓપન રિડક્શન કરવું હોય તો મે બી પરફોર્મ કરવામાં આવશે. ઓપન રિડક્શન થશે એન્ડ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન. રિબ પ્લેટિંગ જે છે એ કરવામાં આવે, પ્લેટ્સ જે છે એ ત્યાં સેટ કરવામાં આવશે. ઓપન રિડક્શન એન્ડ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન થ્રુ. Place the client in Fowler's position. Client જે છે ને Fowler's position પ્રોવાઈડ કરવાની. Administer pain medication as prescribed to maintain adequate ventilatory status. પેઇન મેડિકેશન જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે બિકોઝ પેઇન જે છે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સમાં પ્રેઝન્ટ હતું એન્ડ પેઇનના લીધે જે છે એ ક્લાયન્ટ પ્રોપરલી બ્રીથ ઇન નથી કરી શકતું એટલા માટે પેઇન મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવાની જેનાથી જે વેન્ટિલેટરી સ્ટેટસ જે છે એ એડિક્વેટ મેન્ટેન રહે. મોનિટર ફોર ઇન્ક્રીઝ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ. રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ જે છે ઇન્ક્રીઝ થયો છે કે નહીં ચેક કરો એટલા માટે રેસ્પિરેશન રેટ ચેક કરવાનું. એન્ડ બ્રીથિંગ જે છે એ ચેક કરો ક્લાયન્ટના. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ સેલ્ફ સ્પ્લિન્ટ વિથ ધ હેન્ડ્સ, આર્મ્સ ઓર અ પિલો. સેલ્ફ સ્પ્લિન્ટ જે છે એ ક્લાયન્ટને કરવા માટે કહેવાનું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો કે કઈ રીતે સેલ્ફ સ્પ્લિન્ટ કરી શકે છે. હેન્ડ્સનો યુઝ કરીને સ્પ્લિન્ટ કરે ઓર આર્મ્સનો યુઝ કરીને સ્પ્લિન્ટ કરે or maybe pillow જે છે યુઝ કરીને સ્પ્લિન્ટ જે છે કરી શકે છે. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર એન ઇન્ટરકોસ્ટલ નર્વ બ્લોક એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ઇફ ધ પેઇન ઇઝ સિવિયર. ઇફ પેઇન જે છે સિવિયર હશે બિકોઝ ફ્રેક્ચર જે છે પ્રેઝન્ટ છે, બોન્સ જે છે ડેમેજ થાય છે. ઇફ પેઇન જે છે સિવિયર હોય તો ક્લાયન્ટ જે છે એમને પ્રિપેર કરો જે ઇન્ટરકોસ્ટલ નર્વ બ્લોક જે છે એના માટે. એટલે કે ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસની અંદર જે નર્વ્સ ઇન્ટરકોસ્ટલ નર્વ્સ હોય છે એને બ્લોક કરી દેવામાં આવે. એને બ્લોક કરી દેશો એટલે જે પેઇનના સેન્સેશન હતા, જે મેસેજ પાસ ઓન થતો હતો કે પેઇન થાય છે, નવી સેન્સેશન જે છે એ બધા જે છે આગળ પાસ નહીં થાય અને પેઇન જે છે એ રિલીવ થશે એટલા માટે ઇન્ટરકોસ્ટલ નર્વ બ્લોક જે છે એ પરફોર્મ કરવામાં આવે. ક્લાયન્ટ જે છે એમને પ્રિપેર કરો ઇન્ટરકોસ્ટલ નર્વ બ્લોક માટે. સેકન્ડ જે છે ચેસ્ટ ઇન્જરીઝ જે છે એમાં ફર્સ્ટ હતું કે રિફ્રેક્ચર, સેકન્ડ જે છે ફ્લેયલ ચેસ્ટ occurs from blunt chest trauma associated with accidents which may result in hemothorax and refractures. ફ્લેયલ ચેસ્ટ જે છે એક્સિડન્ટ્સના લીધે ટ્રોમા થશે ચેસ્ટ જે છે એમાં એની અંદર હિમોથોરેક્સ બી થઈ શકે છે એન્ડ રિફ્રેક્ચર્સ પણ પ્રેઝન્ટ હશે. હિમોથોરેક્સ જે છે એમાં બ્લડ જે છે એનું કલેક્શન થશે એન્ડ રિફ્રેક્ચર્સ જે છે રિબ્સની અંદર એની જે કન્ટિન્યુટી જે છે બોન્સની એમાં બ્રેકડાઉન થશે. The loose segment of the chest wall becomes
paradoxical to the expansion and contraction of the rest of the chest wall. જે લૂઝ સેગમેન્ટ હશે ચેસ્ટ વોલ જે છે એનો એ પેરાડોક્સિકલ એની પોઝિશન થઈ જશે. એક્સપાન્શન એન્ડ કોન્ટ્રેક્શન જે છે રેસ્ટ ઓફ ધ ચેસ્ટ વોલનું થશે. જે લૂઝ સેગમેન્ટ જે છે એ પ્રોપરલી એક્સપાન્ડ નહીં થાય એન્ડ કોન્ટ્રેક્શન બી એનું પ્રોપરલી નહીં થાય. પેરાડોક્સિકલ રેસ્પિરેશન્સ inward movement of segment of the thorax during inspiration with outward movement during expiration. જે પેરાડોક્સિકલ રેસ્પિરેશન હોય છે, પેરાડોક્સિકલ રેસ્પિરેશન્સ ની અંદર જે સેગમેન્ટ છે થોરેક્સ જે છે એનું ઇનવર્ડ મુવમેન્ટ થશે જ્યારે ઇન્સ્પિરેશન કરશે ક્લાયન્ટ ત્યારે, એન્ડ આઉટવર્ડ મુવમેન્ટ થશે જ્યારે એક્સપિરેશન કરશે ત્યારે. નોર્મલ કન્ડિશનમાં એવું હોય કે જે થોરેક્સ જે છે એના જે સેગમેન્ટ હોય છે જ્યારે આપણે બ્રીથ ઇન કરીએ છીએ ત્યારે એની મુવમેન્ટ જે છે આઉટવર્ડ થાય છે, એટલે કે લંગ્સ જે છે એક્સપાન્ડ થતા હોય છે. જ્યારે અહીંયા પેરાડોક્સિકલ રેસ્પિરેશનની અંદર ઇનવર્ડ મુવમેન્ટ થશે સેગમેન્ટ જે છે એની, એન્ડ આઉટવર્ડ મુવમેન્ટ થશે જ્યારે એક્સપિરેશન એટલે કે બ્રીથ આઉટ કરશે ક્લાયન્ટ ત્યારે. સિવિયર પેઇન ઇન ધ ચેસ્ટ બીકોઝ રિફ્રેક્ચર જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે, પ્લસ ટ્રોમા જે છે એના લીધે પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે. ડિસ્પનિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ, સાઇનોસિસ, બ્લુઇશ ડિસ્કલરેશન જે છે જોવા મળશે. ટેકિકાર્ડિયા, હાર્ટ રેટ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. હાઇપોટેન્શન, બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. ટેકિપનિયા, શેલો રેસ્પિરેશન. ટેકિપનિયા જે છે એટલે કે જે રેસ્પિરેટરી રેટ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, પ્લસ શેલો રેસ્પિરેશન હશે. એટલે સ્પીડમાં જે છે એ રેપિડલી રેસ્પિરેશન જોવા મળશે, ટેકિપનિયા હશે. એન્ડ ડીપ જે છે રેસ્પિરેશન નહીં હોય, ડીપ બ્રીથિંગ નહીં હોય, શેલો બ્રીથિંગ જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. ડિમિનિશ બ્રીથ સાઉન્ડ્સ are the signs and symptoms of flail cyst. Interventions: maintain the client in a fowler position if cervical spine injury has been ruled out. ક્લાયન્ટ જે છે એમને એક્સિડન્ટ થયો છે તો અસેસમેન્ટ કર્યા પછી ઇફ આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે કે સર્વાઇકલ સ્પાઇન ઇન્જરી નથી ક્લાયન્ટમાં તો તમે એમને ફાઉલર્સ પોઝિશન આપો. એડમિનિસ્ટર્ડ ઓક્સિજન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ બીકોઝ ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ છે, પ્લસ સાઇનોસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. ડિસ્પનિયા એન્ડ સાઇનોસિસના લીધે ઓક્સિજન જે છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. મોનિટર ફોર ઇન્ક્રીઝ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ. રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ જે છે ઇન્ક્રીઝ છે કે નહીં ચેક કરો. જે રેસ્પિરેટરી રેટ જે છે એ ચેક કરવાના. એન્કરેજ કફિંગ એન્ડ ડીપ બ્રીથિંગ. એડમિનિસ્ટર પેઇન મેડિકેશન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. પેઇન મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરો. મેન્ટેન બેડ રેસ્ટ એન્ડ લિમિટ એક્ટિવિટી ટુ રિડ્યુસ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ્સ. બેડ રેસ્ટ જે છે મેન્ટેન રાખવાનો, જે પણ એક્ટિવિટીઝ જે છે એને લિમિટ કરવાની, ઓક્સિજન ડિમાન્ડ જે છે એ રિડ્યુસ કરવા માટે, બીકોઝ ઓલરેડી ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ છે, સાઇનોસિસ પ્રેઝન્ટ છે. એવી કન્ડિશન્સની અંદર જો એક્ટિવિટી વધારે પરફોર્મ કરશે તો ઓક્સિજન જે છે વધારે યુઝ થશે, ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એટલા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમને બેડ રેસ્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને એક્ટિવિટીઝ જે છે એને લિમિટ કરી દેવામાં આવે છે. ઓપન રિડક્શન એન્ડ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન ઓફ રિબ્સ. રિપ્લેટિંગ મે બી ટેન્ડરી ફ્રેક્ચર જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે તો એના માટે ઓપન રિડક્શન એન્ડ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન જે છે રિબ્સનું પરફોર્મ કરવામાં આવે. પ્રિપેર ફોર ઇન્ટ્યુબેશન વિથ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન with positive and expiratory pressure for severe flail cyst associated with respiratory failure and shock. Intubation માટે જે છે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરો with mechanical ventilation with positive and expiratory pressure for severe flail cyst કે જેમાં respiratory failure એની સાથે associated હોય, shock ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય because of severe flail cyst. એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર જે છે ઇન્ટ્યુબેશન પરફોર્મ કરીને વેન્ટિલેટેડ સપોર્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. સો ફ્લાયલ ચેસ્ટ જે ચેસ્ટ ટ્રોમા થશે બીકોઝ ઓફ એક્સિડન્ટ્સ, હિમોથોરેક્સ એન્ડ ડીપ ફ્રેક્ચર જે છે ફ્લાયલ ચેસ્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. પલ્મોનરી કોન્ટ્યુઝન characterized by interstitial hemorrhage associated with intraalveolar hemorrhage resulting in decreased pulmonary compliance. પલ્મોનરી કોન્ટ્યુઝન જે છે કેમ પ્રેઝન્ટ હશે? સો જનરલી એમાં ઇન્ટરસ્ટિશિયલ હેમરેજ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસ જે છે ત્યાં જે છે એ બ્લડ કલેક્શન થશે, બ્લીડિંગ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે વિથ ઇન્ટ્રા એલ્વ્યુલર હેમરેજ. એલ્વ્યુલર જે છે એલ્વ્યુલાઇઝ જે છે એની અંદર જે છે એ બ્લીડિંગ થશે, એટલે એની અંદર જે છે હેમરેજ પ્રેઝન્ટ હશે, જેના લીધે પલ્મોનરી કમ્પ્લાયન્સ જે છે એ ડિક્રીઝ થશે. ધ મેજર કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ બીકોઝ ઓફ પલ્મોનરી કોન્ટ્યુઝન. કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે એમાં એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ થવાના ચાન્સીસ છે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ: ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ, રેસ્ટલેસનેસ, ઇન્ક્રીઝ બ્રોન્કિયલ સિક્રેશન. બ્રોન્કિયલ સિક્રેશન જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. હાઇપોક્ઝેમિયા,
ઓક્સિજન જે છે એનું લેવલ જે છે ડિક્રીઝ થશે બ્લડમાં, બ્લડ જે છે એમાં હિમોપ્ટેસિસ, નાઉ બ્લીડિંગ જે છે અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે, હેમરેજ જે છે પ્રેઝન્ટ છે, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ હેમરેજ એન્ડ એલ્વ્યુલર ઇન્ટ્રાએલ્વ્યુલર હેમરેજ જે છે પ્રેઝન્ટ છે. સો એના લીધે જે સ્પુટમ જે છે એમાં પણ બ્લડ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, હિમોપ્ટેસિસ, ડિક્રીઝ બ્રીથ સાઉન્ડ્સ, ક્રેકલ્સ એન્ડ વિઝિસ. જે હેમરેજ જે છે બ્લડ જે છે એના લીધે જ્યારે બી તમે બ્રીથ સાઉન્ડ જે છે એ સાંભળવાનું ટ્રાય કરશો તો ક્રેકલ્સ એન્ડ વિઝિંગ સાઉન્ડ જે છે સંભળાશે, બ્રીથ સાઉન્ડ જે છે ડિક્રીઝ હશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ, મેન્ટેન પેટન્ટ એરવે એન્ડ એડિક્વેટ વેન્ટિલેશન, બીકોઝ કોમ્પ્લિકેશન જે છે એમાં એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ છે. ઇફ પેટન્ટ એરવે મેન્ટેન કરવામાં નહીં આવે તો એના લીધે જે છે કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે છે. પ્લસ ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ છે, રેસ્ટલેસનેસ ક્લાયન્ટ ફીલ કરે છે, એન્ડ ઓક્સિજન લેવલ જે છે ડિક્રીઝ છે. એટલે એડિક્વેટ વેન્ટિલેશન એન્ડ એરવે જે છે પેટન્ટ રાખવામાં આવે. પ્લેસ ધ ક્લાયન્ટ ઇન ફાઉલર્સ પોઝિશન. ફર્સ્ટલી જે એરવેની પેટન્સી ચેક કરી લીધી એન્ડ મેન્ટેન રાખ્યો પેટન્ટ એરવે. ધેન આફ્ટર જે છે ક્લાયન્ટને ફાઉલર્સ પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરો, એડમિનિસ્ટર ઓક્સિજન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ, મોનિટર ફોર ઇન્ક્રીઝ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ, મેન્ટેન બેડ રેસ્ટ એન્ડ લિમિટ એક્ટિવિટી ટુ રિડ્યુસ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. ઓક્સિજન લેવલ ઓલરેડી જે છે ડાઉન છે, સો એટલા માટે બેડ રેસ્ટ જે છે મેન્ટેન રાખવામાં આવે એન્ડ એક્ટિવિટીઝ જે છે એને લિમિટ કરવામાં આવશે જેનાથી ઓક્સિજન ડિમાન્ડ જે છે રિડ્યુસ થાય. પ્રોવાઈડ ઓક્સિજન એન્ડ ગીવ ફ્લુઇડ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરો, ફ્લુઇડ્સ જે છે એ એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરો. પ્રિપેર ફોર મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન વિથ પીપ ઇફ રિક્વાયર. મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન માટે ક્લાયન્ટને રેડી કરવાના ઇફ રિક્વાયર હોય તો. જો ઓક્સિજન વેન્ટિલેશન જે છે એડિક્વેટ ના હોય ઓક્સિજન થેરાપી પ્રોવાઈડ કર્યા પછી બી તો એના પછી મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે જેમાં પોઝિટિવ એન્ડ એક્સપાયરેટરી પ્રેશર જે છે એની સાથે મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ક્લાયન્ટમાં. સો ચેસ્ટ ઇન્જુરીઝ જે છે એમાં રિફ્રેક્ચર પ્રેઝન્ટ હોય, સો એના રિફ્રેક્ચર જે છે એમાં ટ્રોમાના લીધે જે બ્લન્ટ ચેસ્ટ ટ્રોમા હશે એના લીધે રિફ્રેક્ચર્સ જે છે જોવા મળશે, પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એમાં પેઇન એન્ડ સેલો રેસ્પિરેશન પ્રેઝન્ટ હશે. ક્લાયન્ટ જે છે એને ચેસ્ટ જે છે એ પિલોનો યુઝ કરીને સ્પ્લિન્ટ કરશે, ફ્રેક્ચર નોટ ડાઉન થશે, રીવ સિરીઝ જે છે એમાં એક્સરે જે છે એની અંદર. ઇન્ટરવેન્શન જે છે પેઇન રિડ્યુસ કરવાનું એન્ડ ઓપન રિડક્શન ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન પરફોર્મ કરવામાં આવે. ફાઉલર્સ પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરો જેનાથી ઇઝીલી બ્રીથિંગ કરી શકે ક્લાયન્ટ એન્ડ પેઇન મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવાની પેઇન રિડ્યુસ કરવા માટે. ફ્લેલ ચેસ્ટ એક્સિડન્ટ જે છે એના લીધે હિમોથોરેક્સ એન્ડ રિફ્લેક્ચર ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સમાં પેરાડોક્સિકલ રેસ્પિરેશન, જ્યારે બી ઇન્સ્પિરેશન કરશે બ્રીથિંગ કરશે ક્લાયન્ટ ત્યારે જે સેગમેન્ટ છે થોરેક્સના એ ઇનવર્ડ મૂવ થશે અને જ્યારે એક્સપિરેશન કરશે ત્યારે આઉટવર્ડ મૂવ થશે. સિવિયર પેઇન ચેસ્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ, ડિસ્પનિયા, સાઇનોસિસ, ટેકિકાર્ડિયા, હાઇપોટેન્શન, ટેકિપનિયા, શેલો રેસ્પિરેશન, ડિમિનિશ બ્રીથ સાઉન્ડ્સ. ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે ફાઉલર પોઝિશન જે છે મેન્ટેન રાખવાની, ઓક્સિજન એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઇન્ક્રીઝ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ જે છે પ્રેઝન્ટ છે કે એના માટે મોનિટર કરો, કફિંગ ડિબ્રીથિંગને એન્કરેજ કરવાનું, પેઇન મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવાની એન્ડ રિફ્રેક્ચર હશે તો ઓપન રિડક્શન ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન જે છે એ પરફોર્મ કરવાનું એન્ડ ઇન્ટિબ્યુશન મે બી નીડેડ હોય તો ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરો ફોર મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન વિથ પોઝિટિવ એન્ડ એક્સપાયરેટરી પ્રેશર. એન્ડ થર્ડ જે હતું એ પલ્મોનરી કોન્ટ્રીબ્યુશન, બીકોઝ ઓફ હેમરેજ જે છે કોન્ટ્રીબ્યુશન થશે, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ હેમરેજ એન્ડ ઇન્ટ્રાએવ્યુલર હેમરેજ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ એન્ડ ઇન્ટરવેન્શન્સ. Next is pneumothorax, accumulation of atmospheric air into the pleural space, which results in a rise in intrathoracic pressure and reduced vital capacity, or the greatest amount of air expired from the lungs after taking a deep breath. ન્યુમોથોરેક્સ જે છે સો એટમોસ્ફેરિક એર જે છે પ્લુરલ સ્પેસની અંદર એન્ટર થશે, અક્યુમ્યુલેશન થશે એનું, જેના લીધે ઇન્ટ્રાથોરેસિક પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે બીકોઝ જે પ્લુરલ સ્પેસ જે છે એની વચ્ચે જે છે જે એર અક્યુમ્યુલેશન થશે એટલે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે. પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થવાના લીધે વાઇટલ કેપેસિટી જે છે જે લંગ્સની એ રિડ્યુસ થશે એન્ડ ગ્રેટેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ એર જે છે લંગ્સ જે છે એના થ્રુ એક્સપાયર્ડ થશે ડીપ બ્રીથિંગ કર્યા પછી.
The loss of negative intrapleural pressure results in collapse of lungs. Now, આગળ જે છે એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજીમાં જોયું હતું કે જે પ્લુરલ સ્પેસ હોય છે એટલે કે જે પ્લુરલ કેવિટી હોય છે, લંગ્સ જે છે એની સરાઉન્ડિંગ 2 લેયર્સ હોય છે, 2 પ્લુરાસ હોય છે, વિઝરલ પ્લુરા એન્ડ પેરાઇટલ પ્લુરા જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. બંનેની વચ્ચે સ્પેસની અંદર જે છે એક નેગેટિવ પ્રેશર મેન્ટેન રાખવામાં આવે છે. હવે નેગેટિવ પ્રેશર જે છે એ લોસ થશે, તો એ લોસ થવાના લીધે લંગ્સ જે છે એ કોલેપ્સ થશે. A spontaneous pneumothorax occurs with the rupture of pulmonary bleb or small air containing spaces deep in the lungs. Spontaneous pneumothorax જે છે પ્રેઝન્ટ હશે જ્યારે pulmonary bleb જે છે એનું રપ્ચર થશે એન્ડ સ્મોલ એર કન્ટેનિંગ સ્પેસ જે છે એ લંગ્સની અંદર બિલ્ડ થશે. And open pneumothorax occurs when an opening through the chest wall allows the entrance of positive atmospheric air pressure into the pleural space. Open pneumothorax જે છે ક્યારે પ્રેઝન્ટ હશે જ્યારે ચેસ્ટ વોલમાં કોઈ ઓપનિંગ હશે, એને ઓપનિંગ થ્રુ જે આઉટસાઇડ એર જે છે એ એન્ટર થશે લંગ્સ જે છે પ્લુરલ સ્પેસ જે છે એની અંદર. સો એન્ટ્રન્સ ઓફ પોઝિટિવ એટમોસ્ફેરિક એર પ્રેશર ઇન્ટુ ધ પ્લુરલ સ્પેસ. જે બી નેગેટિવ પ્રેશર હતું એની જગ્યાએ હવે પોઝિટિવ એટમોસ્ફેરિક એર પ્રેશર જે છે એન્ટર થશે, જેને ઓપન ન્યુમોથોરેક્સ કહેવાય. ઇફ ચેસ્ટ વોલ જે છે એની અંદર ઓપનિંગ હોય, ઓપનિંગ થ્રુ જે છે ચેસ્ટ વોલની અંદર જો પ્લુરલ સ્પેસમાં એન્ટર થશે એર, ત્યારે જે છે ઓપન ન્યુમોથોરેક્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. A tension pneumothorax occurs from a blunt chest injury or from mechanical ventilation with PEEP when buildup of positive pressure occurs in the pleural space. ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ જે છે ક્યારે પ્રેઝન્ટ હશે જ્યારે બ્લન્ટ ચેસ્ટ ઇન્જુરી હશે. બ્લન્ટ ચેસ્ટ ઇન્જુરીના લીધે જે છે એ ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ જે છે ક્લાયન્ટમાં થશે. ઓર મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન વિથ પોઝિટિવ એન્ડ એક્સપાયરેટિવ પ્રેશર જે છે આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. નાઉ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન પ્રોવાઈડ કર્યું વિથ પીપ, તો એવી કન્ડિશનની અંદર ઇફ પ્લુરલ સ્પેસની અંદર પોઝિટિવ પ્રેશર બિલ્ડ થશે, તો પોઝિટિવ પ્રેશર બિલ્ડ થવાના લીધે જે નેગેટિવ પ્રેશર જે છે એનું લોસ થતો જશે એન્ડ લંગ્સ જે છે કોલેપ્સ થઈ જશે. સો ન્યુમોથોરેક્સ એટમોસ્ફેરિક એર જે છે એનું અક્યુમ્યુલેશન થશે પ્લુરલ સ્પેસ જે છે એમાં. 2 ટાઈપ્સ જે છે એના અહીંયા કહે કે ઓપન ન્યુમોથોરેક્સ એન્ડ ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ. જે આ રીતે જે સ્પેસ હોય છે પ્લુરલ સ્પેસ એની અંદર જે છે એર જે છે એ અક્યુમ્યુલેટ થશે. આ રીતે જે છે સ્પેસની અંદર એર અક્યુમ્યુલેશન થયું તો લંગ્સ જે છે એ કોલેપ્સ થયા, લંગ્સની સાઇઝ જે છે ડિક્રીઝ થઈ. હવે લંગ્સ જે છે એટલા એક્સપાન્ડ નહીં થઈ શકે જેટલા પહેલા થતા હતા, તો બ્રીથિંગ જે છે એમાં પ્રોબ્લેમ થશે. Pneumothorax air in pleural space causes lungs to collapse around the hilus, may push the mediastinal contents, heart and great vessels toward the other lung. If left side જે છે pneumothorax હશે તો લેફ્ટ સાઈડ જે છે એના લીધે મે બી જે હાર્ટ ઓર ગ્રેટ વેસલ્સ હશે એને બી પુશ કરશે, જે બી મીડિયસ્ટિનલ કન્ટેન્ટ જે છે એને પુશ કરશે બીજા લંગ્સ જે છે એની બાજુ. સેમ જો રાઈટ સાઈડ હશે તો રાઈટ સાઈડના જેટલા બી કન્ટેન્ટ હશે એને પુશ કરશે. Pneumothorax air accumulation થશે between the pleural space. Assessment findings of pneumothorax: absent of markedly decreased breath sound on affected side. Now આ સાઈડ જે છે બ્રીથિંગ તમે ઇઝીલી લઈ શકો છો, એટલે તમે જો એ સાઈડ જે છે એ ઓસ્કલ્ટેશન કરવા જશો તો તમને ઇઝીલી બ્રીથ સાઉન્ડ સંભળાશે. ને જે સાઈડ અફેક્ટેડ જે છે તો એ અફેક્ટેડ સાઈડ જે છે એનો લંગ્સ કોલેપ્સ થઈ ગયો છે એટલે તમને breath sound જે છે ડિક્રીઝ સંભળાશે ઓર મે બી એબસેન્ટ હશે. On affected side breath sound will be decreased or absent. Cyanosis because breathing જે છે લંગ્સ પ્રોપરલી એક્સપાન્ડ નથી થતા, તો જેટલું નીડેડ ઓક્સિજન હોય છે એટલો ઓક્સિજન જે છે નહીં મળે અને તે સાઇનોસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ડિક્રીઝ ચેસ્ટ એક્સપાન્શન યુનિલેટરલી. ઇટ મીન્સ કે જે સાઈડ અફેક્ટેડ જે છે એ સાઈડ ચેસ્ટ એક્સપાન્શન નહીં થાય, જે અનઅફેક્ટેડ સાઈડ જે છે ત્યાં એક્સપાન્શન થશે. એટલે યુનિલેટરલી કોઈ એક સાઈડ જે છે અફેક્ટેડ સાઈડ ત્યાં ચેસ્ટ એક્સપાન્શન ડિક્રીઝ થઈ જશે. ડિસ્ટેન્ડેડ નેક વેન્સ જે છે ડિસ્ટેન્ડેડ જોવા મળશે બીકોઝ જે મીડિયસ્ટિનલ કન્ટેન્ટ જે છે એને મે બી પુશ કરશે એર જે છે એના અક્યુમ્યુલેશન લીધે, એ પુશ થવાના લીધે પછી જે બી વેઇન્સ જે છે એને બી અફેક્ટ થશે
એટલે આર્ટરી ડિસ્ટેન્ડન્ટ ઇક્વિન્સ પ્રેઝન્ટ હશે. ડિસ્પનિયા ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ. હાઇપોટેન્શન, શાર્પ ચેસ્ટ પેઇન જે છે શાર્પ પ્રેઝન્ટ હશે. સબક્યુટેનિયસ એમ્ફાઇસેમા એઝ એવિડન્સ બાય ક્રેપિટસ ઓન પાલ્પેશન, જે સબક્યુટેનિયસ એમ્ફાઇસેમા જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. શકિંગ સાઉન્ડ વિથ ઓપન ચેસ્ટ વુન્ડ, ચેસ્ટ વુન્ડ હશે, ઓપન ચેસ્ટ વુન્ડ હશે ત્યારે શકિંગ સાઉન્ડ સંભળાશે. એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ બી વસ્તુ શક કરીએ છીએ, સ્ટ્રો લઈને પછી કેવું આપણે શક કરીએ છીએ, તો જે સાઉન્ડ સંભળાય ને સેમ એવો સાઉન્ડ જે છે એ સંભળાશે જ્યારે બી ઓપન ચેસ્ટ વુન્ડ હશે ત્યારે. ટેકીકાર્ડિયા, ટેકીપ્નિયા, tracheal deviation to the unaffected side with tension pneumothorax. જે unaffected side હશે ત્યાં ટ્રેકિયા જે છે એમાં ડેવિએશન જોવા મળશે વિથ ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ જે છે એ ત્યાં ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સની સાથે અનઅફેક્ટેડ સાઈડમાં ટ્રેકિયા જે છે જે નોર્મલી પહેલા જેનું સાઇઝ હતી ઓર જેનું સ્ટ્રક્ચર હતું એની અંદર હવે ડેવિએશન જોવા મળશે. Interventions. Diagnosis of pneumothorax is made by chest X-ray, which will show air on fluid in the pleural space and reduction of lung volume. X-ray જે છે ને તો ડાયગ્નોસિસ જે છે એ પરફોર્મ કરવામાં આવે. ચેસ્ટ એક્સરે જે છે ને તો આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય કે જે સાઈડ અફેક્ટેડ હશે ત્યાં એર અક્યુમ્યુલેશન થયું હશે ઓર ફ્લુઇડ અક્યુમ્યુલેશન થયું હશે તો પ્લુરલ સ્પેસની અંદર તમને જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થશે. પ્લસ જે લંગ્સ જે છે એનો વોલ્યુમ રિડ્યુસ થઈ જશે, એનું રિડક્શન થશે. Apply a non-porous dressing over an open chest wound. ઓપન ચેસ્ટ wound જે છે એમાં શકિંગ સાઉન્ડ આવતો હતો, એનો મીનિંગ કે એર જે છે એ ઇન જતી હતી. નેગેટિવ પ્રેશર હશે, જે બી પ્લુરલ સ્પેસ જે છે એમાં નોર્મલી નેગેટિવ પ્રેશર હોય છે. હવે એ જે પ્લુરલ સ્પેસ જે છે એમાં ઇન્જુરી થઈ એન્ડ એમાં જે છે હોલ જેવું ક્રિએટ થયું. તો નેગેટિવ પ્રેશરના લીધે એર જે છે બધી એને અંદર ખેંચશે. એરને અંદર ખેંચશે એટલે તમને શકિંગ સાઉન્ડ સંભળાય. હવે શકિંગ સાઉન્ડ સંભળાય છે એનું મિનિંગ કે એર અંદર જશે એટલે ઓપન ચેસ્ટ વુન્ડ હોય તો પછી એને નોન પોરસ ડ્રેસિંગ જે છે એનાથી કવર કરવામાં આવે. એડમિનિસ્ટર ઓક્સિજન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. Place the client in Fowler's position for chest trauma. Prepare for chest tube placement, which will remain in place until the lung has expanded fully. Now, lungs જે છે અફેક્ટેડ સાઈડ જે છે એમાં લંગ્સ કોલેપ્સ થઈ જશે, આટલો નાનો જે છે એ એનો સાઇઝ થઈ જશે. હવે એને નોર્મલી જે એક્સપાન્શન થતું હતું જ્યાં સુધી એ ના થાય ત્યાં સુધી જે ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ દેખાય છે તમને, આ જે છે એ રિબ્સ છે, રિબ્સની વચ્ચેની જે સ્પેસ જે છે ત્યાંથી ચેસ્ટ ટ્યુબ જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. ચેસ્ટ ટ્યુબ ઇન્સર્ટ કરીને જે બી એર અક્યુમ્યુલેટ થઈ છે એને ત્યાંથી રિમૂવ કરવામાં આવે ઓર ફ્લુઇડ અક્યુમ્યુલેશન હશે તો એને પછી ત્યાંથી રિમૂવ કરવામાં આવશે. એટલે માટે ચેસ્ટ ટ્યુબ પ્લેસમેન્ટ જે છે કરવામાં આવે એન્ડ જ્યાં સુધી લંગ્સ ફુલ્લી એક્સપાન્ડ ના થાય ત્યાં સુધી જે ટ્યુબ જે છે ત્યાં એના જ પ્લેસ પર રહેશે. મોનિટર ધ ચેસ્ટ ટ્યુબ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ. ચેસ્ટ ટ્યુબ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ જે છે એને બી મોનિટરિંગ કરવાનું. મોનિટર ફોર સબક્યુટેનિયસ એમ્ફાઇસેમા. Review serial chest X-ray results to determine effectiveness of treatment. ચેસ્ટ એક્સરે જે છે એ પરફોર્મ કરતા રહેવાનું. ચેસ્ટ એક્સરે જે છે પરફોર્મ કર્યા પછી ચેક કરી શકીએ આપણે કે જે બી ટ્રીટમેન્ટ આપી છે એ ઇફેક્ટિવ છે કે નહીં. Clients with a respiratory disorder should be positioned with the head of the bed elevated. Most important point, જે ક્લાયન્ટ જે છે કે જેમાં રેસ્પિરેટરી ડિસઓર્ડર્સ હોય એવા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં હેડ ઓફ ધ બેડ જે છે એલિવેટ હોવું જોઈએ. પોઝિશન જે છે એમાં ઓલવેઝ હેડ ઓફ ધ બેડ શુડ બી એલિવેટેડ. So pneumothorax, accumulation of atmospheric air into pleural space. એન્ડ એર અક્યુમ્યુલેશન થશે એના લીધે લંગ્સ જે છે કોલેપ્સ થશે. લંગ્સની સાઇઝ જે છે એ ડિક્રીઝ થતી જશે બિકોઝ એને એક્સપાન્શન માટેની કોઈ સ્પેસ નહીં મળે. જે સ્પેસ એક્સપાન્શન માટે મળતી હતી ત્યાં હવે એર પ્રેઝન્ટ છે. એના અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે કયા કયા હોય છે, ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા કયા લેવાના. ઓકે, નેક્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ અસ્થમા. Chronic inflammatory disorder of the airway that causes varying degree of obstruction in the airways. Asthma is chronic inflammatory disorder. Chronic inflammatory disorder જે છે એનો મીનિંગ કે જે એરવે જે છે એમાં ઇન્ફ્લામેશન થશે અને ઇન્ફ્લામેશન થવાના લીધે જે ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે એ ક્રિએટ થશે. બિકોઝ જે નોર્મલ જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ જે છે એનું ડાયામીટર છે, જે ટ્રેકિયા છે ઓર એરવે જે છે એનું ડાયામીટર છે, ઇફ ઇન્ફ્લામેશન થયું
તો જે ડાયામીટર જે છે એ નાનો થતો જશે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે ક્રિએટ થશે અને એરવે જે છે એ પેટન્ટ મેન્ટેન નહીં રહે. Marked by airway inflammation and hyperresponsiveness to a variety of stimuli or triggers. જે અસ્થમા જે છે તેમાં એરવે ઇન્ફ્લેમેશન પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ હાઇપર રિસ્પોન્સિવનેસ જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. કોઈ સ્ટિમ્યુલાઈ હોય ઓર કોઈ ટ્રિગર્સ હોય એના લીધે જે છે એ એરવેની અંદર જે છે હાઇપર રિસ્પોન્સિવનેસ જે છે એ જોવા મળશે. અસ્થમા ટ્રિગર્સ કયા કયા હોય છે? સો અસ્થમા ટ્રિગર્સ જે છે એમાં એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ, એનિમલ ટેન્ડર્સ છે એટલે કે એનિમલ્સ હોય છે એના હેર હોય, એમના ટેન્ડર્સ હોય છે એના લીધે અસ્થમા જે છે ટ્રિગર થઈ શકે છે. કોક્રોચેસ, કોલ્ડ, ડ્રાય એર, ડસ્ટ માઇટ્સ, exhaust fumes, fireplaces, molds, perfumes or other products with aerosol spray, pollen, smoke including cigarette or cigar smoke, sudden weather changes. અસ્થમા ટ્રિગર જે છે એમાં એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ જે છે એમાં આવશે. Physiological factors includes exercise, gastroesophageal reflux disease, hormonal changes, sinusitis, stress, viral upper respiratory infection. And medications, acetyl salicylic acid means કે એસ્પિરિન જે છે એ બી એક ટ્રિગર તરીકે વર્ક કરશે. બીટા એડ્રીનર્જિક બ્લોકર્સ, નોન સ્ટેરોઇડલ એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી ડ્રગ્સ, artificial exposure factors, agriculture might be reason for asthma attack. Industrial chemicals and plastics, metal salts, pharmaceutical drugs, wood and vegetable dust, additives, beer, wine, dry fruits, shrimp, processed food potatoes, monosodium glutamate, sulfites, bisulfites and metabisulfites and tetrazine જે છે બધા ટ્રિગર્સ છે અસ્થમા જે છે એના માટેના. Now, stimuli or triggers ના લીધે inflammation થશે, hyperresponsiveness થશે, causes recurrent episode of wheezing, breathlessness, chest tightness and coughing associated with airflow obstruction that may resolve spontaneously. It is often reversible with treatment. જે triggers જે છે એના લીધે જે wheezing જે છે એના એપિસોડ્સ જોવા મળશે, breathlessness ક્લાયન્ટ ફીલ કરશે, chest tightness and coughing જે છે પ્રેઝન્ટ હશે with airflow obstruction જે સ્પોન્ટેનિયસલી રિઝોલ્વ થઈ જશે, બટ જેવી ટ્રીટમેન્ટ આપો એના પછી રિવર્સિબલ જે છે એ થઈ શકે છે કે તમે ફરીથી જે છે એ પ્લાન્ટની અંદર અસ્થમા જે છે એ ટ્રિગર થઈ શકે છે. સિવિયરિટી ઇઝ ક્લાસિફાઈડ બેઝ ઓન ક્લિનિકલ ફીચર્સ બિફોર ટ્રીટમેન્ટ. જે સિવિયરિટી જે છે એની એ ક્લાસિફાઈ કરવામાં આવે છે એના ક્લિનિકલ ફીચર્સ જે છે એના બેઝ પર કે કેટલા ફીચર્સ કેટલા છે, સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ કેટલા પ્રેઝન્ટ છે એના બેઝ પર જે છે એ severity classify કરવામાં આવે. Status asthmaticus is a severe life-threatening asthma episode that is refractory to treatment and may result in pneumothorax, acute cold pulmonale or respiratory arrest. Status asthmatic જે છે તો એ severe life-threatening asthma episode છે and because of that कौन सा बॉटल चल रहा है? चौथा चौथा खत्म हो गया ना? સો ન્યુમોથેરેક્સ જે છે મે બી જોવા મળે સ્ટેટસ એસ્થમેટિકસ જે છે એના લીધે. એક્યુટ કોલ પલ્મોનલ ઓર રેસ્પિરેટરી અરેસ્ટ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. નાઉ પેથોફિઝિયોલોજી છે અસ્થમા જે છે કઈ રીતે ટ્રિગર થાય છે અને સિમ્પટમ્સ જે છે કઈ રીતે જોવા મળે છે. ફર્સ્ટલી જે છે ટ્રિગર્સ આવશે કે જે સ્ટિમ્યુલન્ટ્સ હશે, એલર્જન્સ હોય, ઇન્ફેક્શન હોય ઓર ઇરિટન્ટ્સ હોય કે જે રેસ્પિરેટરી વોલ જે છે એને ઇરિટેટ કરે, એક્સરસાઇઝ જે છે એ પરફોર્મ કરી લીધી હોય, વધારે ઓવર એક્સરસાઇઝ થઈ ગઈ તો એને લીધે ટ્રિગર્સ જે છે એના લીધે આઈજી માસ્ટ સેલ મેડિએટેડ રિસ્પોન્સ જોવા મળશે. ટ્રિગર્સના લીધે આઈજી માસ્ટ સેલ મેડિએશન રિસ્પોન્સ જે છે એના લીધે રિલીઝ ઓફ મેડિએટર્સ ફ્રોમ mast cells, eosinophils, macrophages and lymphocytes. જે બોડી જે છે એમાંથી આઈજી માસ્ટ સેલ મેડિએટેડ રિસ્પોન્સ જે છે થશે તો એના લીધે મેડિએટર્સ જે છે રિલીઝ થશે જેમાં માસ્ટ સેલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય, ઇઓસિનોફિલ્સ, મેક્રોફેજીસ એન્ડ લિમ્ફોસાઇટ્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. એના લીધે જે છે અર્લી ફેઝ રિસ્પોન્સની અંદર અર્લી ફેઝ રિસ્પોન્સમાં
જે 30 to 60 મિનિટ્સ જે છે થાય જ્યારે બી ટ્રિગર જે છે એનાથી એક્સપોઝ થયા પછીનું ત્યારે પીક લેવલ હશે બ્રોન્કિયલ સ્મૂથ મસલ કોન્સ્ટ્રિક્શન જે છે જોવા મળશે જે બ્રોન્કાઈ હોય છે એના જે સ્મૂથ મસલ જે છે એ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે મ્યુકોઝલ એડીમાં મ્યુકસ સિક્રેશન એન્ડ વાસ્ક્યુલર લીકેજ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે એન્ડ લેટ ફેઝ રિસ્પોન્સની અંદર જે 5 to 6 અવર્સ જે છે ત્યારે જે છે આફ્ટર એક્સપોઝર 5 to 6 અવર્સની અંદર જે છે એનું પીક પોઈન્ટ હશે જ્યારે બ્રોન્કિયલ હાઇપર એક્ટિવિટી infiltration with eosinophils and neutrophils, inflammation જોવા મળશે within 1 to 2 days, infiltration with monocytes and lymphocytes હશે. Now, early phase response, late phase response હશે બંને લીધે એર ટ્રેપ થશે because જે મ્યુકોઝલ એડીમાં થાય છે મ્યુકસ સિક્રેશન જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા છે વાસ્ક્યુલર લીકેજના લીધે જે પણ એરવે જે છે જે પહેલા જેટલો ઓપન હતો એની જગ્યાએ એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન થશે સેમ બ્રોન્કિયલ હાઇપર એક્ટિવિટી જે છે એની અંદર બી એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન થશે એના લીધે એર ટ્રેપિંગ જોવા મળશે હાઇપોક્ઝેમિયા જે ઓક્સિજન લેવલ જે છે એ ડિક્રીઝ થશે એન્ડ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ લાર્જ એન્ડ સ્મોલ એરવેઝ રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ ઓક્સિજન જે છે રિડ્યુસ થશે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે એના લીધે રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે તો આ રીતે ટ્રિગર્સના લીધે બોડી જે છે એ રિસ્પોન્સ આવશે ટ્રિગર્સના અગેન્સ્ટમાં બોડીના રિસ્પોન્સમાં આઈજી માસ સેલ્સ જે છે એ રિસ્પોન્સ આપશે એના લીધે જે મીડિયેટર્સ જે છે એ રિલીઝ થશે મીડિયેટર્સના લીધે પછી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે એન્ડ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સના લીધે એર ટ્રેપિંગ હાઇપોક્ઝેમિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે ઓબ્સ્ટ્રક્શન થશે જે બી લાર્જ એરવેઝ છે એનું એન્ડ જે સ્મોલ એરવેઝ જે છે એનું પણ રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં Silent breath sounds are associated with acute asthma. Exacerbation may indicate impending respiratory failure due to diffuse bronchospasm and represent a life-threatening condition. એ બ્રીથ સાઉન્ડ જે છે સાયલેન્ટ થઈ જાય કોઈ સાઉન્ડ ના સંભળાય તો મે બી એસોસિએટેડ હશે એક્યુટ એસ્થેમા એક્ઝર્સર્બેશન જે છે એની સાથે જે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે રેસ્પિરેટરી ફેલિયર જે છે ઇમ્પેન્ડિંગ છે ડ્યુ ટુ ડિફ્યુઝ બ્રોન્કોસ્પાઝમ ડિફ્યુઝ થશે એના લીધે એસ્થેમા ફેલિયર થવાના ચાન્સીસ છે સો સાયલેન્ટ બ્રીથ સાઉન્ડ જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કી પોઈન્ટ છે જ્યારે બી સાયલેન્ટ બ્રીથ સાઉન્ડ હોય ત્યારે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ રેસ્ટલેસનેસ જે છે ક્લાયન્ટ ફીલ કરશે જ્યારે બી એસ્ટમેટ અટેક્સ જે છે હશે ત્યારે wheezing or crackle sound absent or diminished lung sounds hyper resonance જે છે જોવા મળશે ક્લાયન્ટ જે છે એમાં યુઝ ઓફ એક્સેસરી મસલ્સ ફોર બ્રીથિંગ એક્સેસરી મસલ્સ જે છે એનો યુઝ કરશે બ્રીથિંગ જે છે એના માટે ટેકિપનિયા વિથ હાઇપરવેન્ટિલેશન ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે પ્લસ ટેકિપનિયા પ્રેઝન્ટ હશે અને હાઇપરવેન્ટિલેશન જે છે એના લીધે જે પણ CO2 જે છે એ વધારે કલેક્ટ થાય છે પ્રોલોંગ એક્ઝલેશન ટેકિકાર્ડિયા pulses paradoxes and abnormal drop in systolic pressure during inspiration જ્યારે બી ક્લાયન્ટ જે છે બ્રીથ ઇન કરશે ત્યારે જે સિસ્ટોલિક પ્રેશર જે છે એબનોર્મલી ડ્રોપ થશે જેને પલ્સિસ પેરાડોક્સિસ કહેવાય ટાઇફોરેસિસ સાઇનોસિસ ઓક્સિજન લેવલ જે છે ડિક્રીઝ થશે ડિક્રીઝ ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ that demonstrate decreased airflow rate. Airflow rate જે છે એ બી decrease થશે pulmonary function test જે છે perform કરવામાં આવશે ત્યારે interventions monitor vital signs monitor pulse oximetry vital signs check કરવાના because client જે છે એમાં ટેકિપનિયા ટેકિકાર્ડિયા પ્રેઝન્ટ છે પ્લસ પલ્સિસ પેરાડોક્સિસ છે એટલા માટે વાઇટલ સાઇન્સ ચેક કરે છે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન ચેક કરવાનું પલ્સ ઓક્સિમીટર જે છે એનો યુઝ કરીને મોનિટર પીક ફ્લો જે છે ક્યારે છે એ મોનિટર કરો કે અહીંયા જે છે એ પીક ટાઈમ જે છે અહીંયા આપેલો છે તો એનો પીક ફ્લો જે છે એ મોનિટરિંગ કરવાનું એડમિનિસ્ટર બ્રોન્કોડાયલેટર્સ એન્ડ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ એડીમાં જે છે પ્રેઝન્ટ છે પ્લસ રિસ્પોન્સ જે છે એને લીધે ઇન્ફ્લામેશન થાય છે ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એન્ડ બ્રોન્કોડાયલેટર્સ જે બ્રોન્કોસ્પાઝમ થયું છે એરવે જે છે ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયું છે એટલા માટે એને ડાયલેટ કરવા માટે એરવેને બ્રોન્કોડાયલેટર્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે educate the client and family on reducing stress and anxiety and avoiding environmental triggers
એન્ઝાયટી જે છે રિડ્યુસ કરવાની એન્ડ સ્ટ્રેસ રિડ્યુસ કરવા માટે ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલીને એજ્યુકેટ કરો. પ્લસ જે એન્વાયરમેન્ટલ ટ્રિગર્સ હોય છે કે જે અસ્થમા જે છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે ઓર એને ટ્રિગર કરે છે એવા જેટલે બી એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ છે એને અવોઇડ કરો. ડ્યુરિંગ એન એક્યુટ એસ્થમા એપિસોડ પ્રોવાઇડ ઇન્ટરવેન્શન્સ ટુ અસિસ્ટ વિથ બ્રીથિંગ. જો એક્યુટ એસ્થમા એપિસોડ હોય તો એવી કન્ડિશનની અંદર ઇન્ટરવેન્શન જે છે પ્રોવાઈડ કરવાના, બ્રીથિંગ જે છે એમાં અસિસ્ટન્સ જે છે મળે એટલા માટે. નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન્સ ડ્યુરિંગ એન એક્યુટ એસ્થમા એપિસોડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે બી જો ઓર્ડર રિસ્પોન્સ વાળો કોઈ ક્વેશ્ચન તમને પૂછાય તો તમને જે છે આ રીતે પોઈન્ટ્સ આપી દીધા હશે અને તમારે એને જે છે એક ઓર્ડરમાં પ્લેસ કરવાના હશે. સો ઇફ એક્યુટ એસ્થમા એટેક હશે ઓર એપિસોડ હશે તો એવા ક્લાયન્ટની અંદર કયા કયા નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન લેવાના. ફર્સ્ટ જે છે પોઝિશન ધ ક્લાયન્ટ ઇન હાઈ ફાવલર પોઝિશન ઓર સિટિંગ ટુ એડ ઇન બ્રીથિંગ. સિટિંગ પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરો ઓર હાઈ ફાવલર પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરો. ફર્સ્ટ જે છે એ સ્ટેપની અંદર પોઝિશન હશે. તેન આફ્ટર એડમિનિસ્ટર ઓક્સિજન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ, બીકોઝ ઓક્સિજન લેવલ જે છે ડિક્રીઝ થઈ ગયો હશે એટલા માટે ઓક્સિજન જે છે એઝ પર પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સ્ટે વિથ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ડિક્રીઝ એન્ઝાયટી. મે બી એન્ઝાયટી જે છે કોઈ સ્ટ્રેસના લીધે ટ્રિગર થયો એસ્ટિમેટ અટેક જે છે તો એટલા માટે એન્ઝાયટી જે છે રિડ્યુસ કરવા માટે ડિક્રીઝ કરવા માટે ક્લાયન્ટની સાથે રહો. એડમિનિસ્ટર બ્રોન્કોડાયલેટર્સ એન્ડ અધર નેબ્યુલાઇઝર ટ્રીટમેન્ટ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન બ્રોન્કોડાયલેટર એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું, નેબ્યુલાઇઝર ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરો. રેકોર્ડ ધ કલર, અમાઉન્ટ એન્ડ કન્સિસ્ટન્સી ઓફ સ્પુટમ ઇફ એની. ઇફ સ્પુટમ જે છે એ એક્સપેક્ટોરેટ થતું હોય, પ્રેઝન્ટ હોય તો એનો કલર, એનો અમાઉન્ટ એન્ડ કન્સિસ્ટન્સી જે છે એ રેકોર્ડ કરો. Administer corticosteroids as prescribed as per the prescription. Corticosteroid જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરો. Administer magnesium sulfate as prescribed. Administer intravenous fluid as prescribed. Auscultate lung sound before, during and after treatment. During treatment, before treatment, after treatment lung sound જે છે auscultate કરવામાં આવે છે. And if silent sound હોય, breath sound silent હોય તો એના લીધે acute asthma exacerbation જે છે present હશે. પ્લસ એનાથી રેસ્પિરેટરી ફેલિયર થવાના પણ ચાન્સીસ છે, ઇન્ડિકેટ કરે છે કે રેસ્પિરેટરી ફેલિયર થઈ શકે છે ક્લાયન્ટમાં. નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન. Discuss the intermittent nature of symptoms and the need for long-term management. જે intermittent nature of symptoms જે છે એને ડિસ્કસ કરો એન્ડ લોંગ ટર્મ મેનેજમેન્ટ જે છે એ નીડેડ છે એનું બી ડિસ્કશન કરો. આઈડેન્ટિફાઈ પોસિબલ ટ્રિગર્સ એન્ડ મેઝર્સ ટુ પ્રિવેન્ટ એપિસોડ્સ. પોસિબલ ટ્રિગર્સ કયા કયા હોઈ શકે છે, એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ હોય ઓર કોઈ બી ફેક્ટર્સ હોય એને આઈડેન્ટિફાઈ કરો એન્ડ એપિસોડ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટેના મેઝર્સ લેવાના. યુઝ પર્ડ સ્લીપ બ્રીથિંગ બિફોર, ડ્યુરિંગ એન્ડ આફ્ટર એક્ટિવિટીઝ દેટ આર પોસિબલ ટ્રિગર્સ. પર્ડ સ્લીપ બ્રીથિંગ જે છે એ જે છે એના યુઝ કરવા માટે કહેવાનું. મે બી કોઈ એવી એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરવા જઈ રહ્યા હોય કે મે બી ટ્રિગર કરી શકે છે અસ્થમા જે છે એના એક્ઝિબિશનને, તો એવી એક્ટિવિટી જે છે પરફોર્મ કરતા પહેલા જે બી પરફોર્મ કરી રહ્યા હોય ત્યારે એન્ડ આફ્ટર પરફોર્મિંગ એક્ટિવિટી પર્ડ સ્લીપ બ્રીથિંગ જે છે એ યુઝ કરવાનું. મેનેજમેન્ટ ઓફ મેડિકેશન એન્ડ પ્રોપર એડમિનિસ્ટ્રેશન. કઈ રીતે મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાની છે એન્ડ મેનેજમેન્ટ જે છે એનું એના રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. કરેક્ટ યુઝ ઓફ પીક ફ્લો મીટર એન્ડ એરો ચેમ્બર ઓર સ્પેસર યુઝ વિથ ઇન્હેલર. અવસ્થામાં જે છે એને એક્ઝિબિશન વખતે ઇન્હેલરનો યુઝ કર્યો છે. તેમાં સ્પેસર હોય છે એનો કઈ રીતે કલેક્ટલી યુઝ કરવાનો, પીક ફ્લો મીટરનો યુઝ કરો કઈ રીતે કરવાનું ઓર એરો ચેમ્બર જે છે એનો યુઝ કઈ રીતે કરવાનું. સ્પેસર જે છે એને ક્યાં પ્લેસ કરવાનું એન્ડ કઈ રીતે ઇન્હેલર જે છે એનો યુઝ કરવાનો એ બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. વિયર મેડિકલ એડ બ્રેસલેટ. Develop an asthma action plan with the PHCP and what to do if an asthma episode occurs. PHCP જે છે એમની સાથે મળીને અસ્થમા એક્શન પ્લાન રેડી કરવાનો એન્ડ જ્યારે અસ્થમા એપિસોડ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય ત્યારે જે છે કયા કયા સ્ટેપ્સ લેવાના એ બી ડિસ્કશન કરીને ડેવલપ કરો. ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિઝીઝ, શોર્ટમાં આપણે જેને COPD કહીએ છીએ, also known as chronic obstructive lung disease and chronic airflow limitation. Chronic obstructive pulmonary disease is a disease state characterized by airflow obstruction. Airflow obstruction જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Chronic bronchitis and emphysema are progressive lung diseases.
that fall under the general category of chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease COPD જે છે એની અંડરમાં chronic bronchitis clientમાં present હશે and emphysema present હશે. Chronic bronchitis is a condition in which the bronchial tubes become inflamed and excessive mucus production occurs as a result of irritant or injury. Maybe because of injury or irritation થઈ હશે જે બી bronchial balls જે છે ને તો એના લીધે જે છે એ મ્યુકસ પ્રોડક્શન એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં થશે પ્લસ જે બ્રોન્કિયલ ટ્યુબ જે છે એની અંદર ઇન્ફ્લામેશન જોવા મળશે એને જે છે ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસ કહેવાય. ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ બ્રોન્કિયલ ટ્યુબ્સ એન્ડ એક્સેસિવ મ્યુકસ પ્રોડક્શન. Emphysema is a condition in which air sacs in the lungs are damaged and enlarged, resulting in hyperinflation and breathlessness. જે air sacs હોય છે લંગ્સની અંદર એની અંદર ડેમેજ થશે ઓર એમાં એનલાર્જમેન્ટ જોવા મળશે જેને લીધે હાઇપર ઇન્ફ્લેશન થશે, બ્રીથલેસનેસ ક્લાયન્ટ જે છે ફીલ કરશે. સો ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસ એન્ડ એમ્ફાઇસેમા બંને જે છે એ COPD ની અંડરમાં આવશે. Progressive airflow limitation occurs associated with an abnormal inflammatory response to the lungs that is not completely reversible. Progressive airflow limitation જે છે થશે ક્લાયન્ટમાં એટલે પ્રોગ્રેસિવલી ધીમે ધીમે જે છે એરફ્લો લિમિટ થશે. એબનોર્મલ ઇન્ફ્લેમેટરી રિસ્પોન્સ જે છે લંગ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે which is not completely reversible કે જે ડેમેજ થયું છે એ કમ્પ્લીટલી રિવર્સિબલ નહીં હોય. COPD leads to pulmonary insufficiency, pulmonary hypertension and cold pulmonale. જે COPD જે છે એના લીધે pulmonary insufficiency જોવા મળશે, pulmonary hypertension and cold pulmonale may be present હોય. Assessment findings: cough, exertional dyspnea, coughing જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, difficulty in breathing, wheezing and crackle sound, sputum production because bronchitis જે છે એમાં સ્પુટમ પ્રોડક્શન જે છે એનું જોયું કે જે મ્યુકસ સિક્રેશન જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે એનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે એના લીધે સ્પુટમ પ્રોડક્શન હશે. વેઇટ લોસ ઇઝ ઓલ્સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ COPD. જે COPD ના ક્લાયન્ટ હોય છે એમાં વેઇટ લોસ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. બેરલ ચેસ્ટ એમ્ફાઇસેમા જે છે એમાં બેરલ ચેસ્ટ જોવા મળશે બીકોઝ જે એર સેક જે છે લંગ્સના એર સેક્સની અંદર એનલાર્જમેન્ટ થાય છે એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ જે ચેસ્ટ જે છે એની સાઇઝ એનો શેપ જે છે ચેન્જ થશે. બેરલ ચેસ્ટ જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે એમ્ફાઇસેમા વાળા ક્લાયન્ટમાં બેરલ ચેસ્ટ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે જે અહીંયા ઇમેજ આપેલી છે. ટિપિકલ બેરલ ચેસ્ટ ઇન ક્લાયન્ટ વિથ COPD. જે ચેસ્ટ જે છે એ તમને બેરલ જેવું થોડું લાગે, જે બેરલ હોય છે સેમ એના જેવું શેપ દેખાય. યુઝ ઓફ એક્સેસરી મસલ ફોર બ્રીથિંગ માટે એક્સેસરી મસલ્સનો યુઝ કરશે. પ્રોલોંગ એક્સપિરેશન જે ઇન્સ્પિરેશન જે છે એના કરતા એક્સપિરેશન જે છે બહુ વધારે થશે એના લીધે O2 જે છે બોડીમાંથી એક્સપિરેશન જે છે એના લીધે O2 જે છે એનું લેવલ ડાઉન થશે એટલે સાઇનોસિસ પ્રેઝન્ટ હશે. ઓર્થોપનિયા જ્યારે બી અપરાઇટ પોઝિશનમાં હશે ક્લાયન્ટ ત્યારે જે બ્રીથિંગ જે છે એમાં ડિફિકલ્ટી થશે. ડિલે કેપિલરી રિફિલ, ફિંગર ક્લબિંગ જે ફિંગર્સ જે છે એમાં ક્લબિંગ જોવા મળશે. જે ફિંગર્સ જે છે એની અંદર નોર્મલ સાઇઝ જે છે શેપ જે છે આ રીતે હોય પણ ક્લબિંગની અંદર જે છે એ ફિંગર્સ જે છે એ આગળથી જે નેલ્સ વાળો પાર્ટ જે છે ત્યાંથી તમને જે છે એ જાડી અને મોટી દેખાશે. કાર્ડિયાક ડિસરિધમિયાસ, congestion and hyperinflation seen on chest x-ray. જે હાઇપરઇન્ફ્લેશન છે કન્જેશન જે છે ચેસ્ટ એક્સરે જે છે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. ABG levels that indicate respiratory acidosis with or without compensation and hypoxemia. ABG level કે જેમાં respiratory acidosis જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે without compensation and hypoxemia. Maybe with compensation or without compensation present હશે. Uncompensated respiratory acidosis in a COPD patient generally indicates an acute exacerbation of COPD. અનકમ્પન્સેશન થશે એટલે કે જે એસિડોસિસ થયું છે એસિડ જે છે એને કમ્પન્સેટ નહીં કરી શકે જો રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ જે છે તો અનકમ્પન્સેટેડ રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસની અંદર COPD વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં એક્યુટ એક્ઝર્સર્વેશન જોવા મળશે COPD જે છે એનું. એન્ડ પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ ધેટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ ડિક્રીઝ વાઇટલ કેપેસિટી. પલ્મોનરી PFT જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે તો જે વાઇટલ કેપેસિટી જે છે એ ડિક્રીઝ થશે.
ડાયાફ્રામનો શેપ જે છે એન્ડ લંગ ઇન્ફ્લેશન જે છે એની અંદર ચેન્જીસ જોવા મળશે. The diaphragm shape and lung inflation in normal client and in client with chronic obstructive pulmonary disease. જે નોર્મલ ઇન્ફ્લેશન જે છે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ જે છે નોર્મલ કન્ડિશનમાં અહીંયા જે કરીને છે એની પછી જે બે પાર્ટીશન થાય છે એ તમને અહીંયા ક્લિયરલી દેખાય છે. જ્યારે હાઇપર ઇન્ફ્લેશન એટલે કે જે ઇન્ફ્લેશન જે છે એ વધી જશે તો હાઇપર ઇન્ફ્લેશનના લીધે લંગ્સની અંદર જે છે આ રીતે એની સાઇઝ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે એન્ડ જે ડાયાફ્રામ જે છે ફ્લેટ થઈ જશે. અહીંયા જે છે તમને થોડો કર્વ દેખાય છે, કર્વેચર દેખાતો હશે નોર્મલ ડાયાફ્રામ જે છે એનો. Now here in COPD, diaphragm will be flattened and lungs જે છે એમાં hyperinflation જે છે present હશે. Interventions. Firstly, monitor vital signs, administer concentration of oxygen based on EBG values and oxygen saturation by pulse oximetry as prescribed. ઓક્સિજન જે છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ચેક કરવાનું, એબીજી વેલ્યુઝ જે છે એના બેઝ પર ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન જે છે પલ્સ ઓક્સિમીટરથી એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે છે ચેક કરો. નાઉ વોટ ઇઝ નોર્મલ વેલ્યુ ઓફ પલ્સ, જે બી તમે ઓક્સિજન લેવલ જે છે ચેક કરો છો પલ્સ ઓક્સિમીટરી જે છે એનો યુઝ કરીને, તો ઓક્સિજન સેચ્યુરેશનનું નોર્મલ લેવલ સીઓપીડી વાળા ક્લાયન્ટમાં કયું હોય છે એ કોઈને યાદ છે? 80 to 90 maybe. 85 જે છે એ એવા ક્લાયન્ટ્સમાં આપણે નોર્મલ ગણીએ છીએ, બાકી જનરલી જે છે 95 અપ જે છે એ હોવું જોઈએ. બટ 85 જે છે સીઓપીડી વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એના માટે અલગ જે છે વેલ્યુ છે કે જે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન નોર્મલી એ લોકોનું જે છે 85 જે છે હોતું હોય છે, 85 ની અરાઉન્ડ જે છે હોતું હોય. જ્યારે જે ક્લાયન્ટ કે જે લોકોના આમાં સીઓપીડી નથી એ લોકો માટે નોર્મલ વેલ્યુ જે છે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન જે છે એની 95 ઓર એનાથી અપ હોવી જોઈએ. મોનિટર પલ્સ ઓક્સિમેટ્રી જે છે એનાથી ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન મોનિટર કરો. પ્રોવાઈડ રેસ્પિરેટરી ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી. જે બી કફ જે છે જે સિક્રેશન થયું છે તો એને જે છે રિલીવ કરવા માટે, એને રિડ્યુસ કરવા માટે ઇઝીલી જે છે કફિંગ કરીને તમે જે છે એ સિક્રેશનને રિમૂવ કરી શકો એટલા માટે ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ડ રેસ્પિરેટરી ટ્રીટમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરો. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ઇન ડાયફ્રેગમેટિક or abdominal breathing techniques, tripod positioning and pursed lip breathing techniques which increase airway pressure and keeps air passage open, promoting maximal carbon dioxide expiration. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ડાયફ્રેગમેટિક એટલે જે ડાયાફ્રામ જે છે એનો યુઝ કરીને કઈ રીતે બ્રીથિંગ કરવાનું, એબ્ડોમિનલ બ્રીથિંગની ટેકનિક્સ કઈ છે એ શીખવાડો. ટ્રાયપોડ પોઝિશન જે છે શીખવાડો. ટ્રાયપોડ પોઝિશનની અંદર જે હેન્ડ્સ જે છે એ નીઝ પર રાખીને પછી આપણે બ્રીથિંગ કરીએ છીએ એ ટ્રાયપોડ પોઝિશન. એન્ડ પર્ડ સ્લીપ બ્રીથિંગ ટેકનિક્સ જે છે એ કઈ રીતે યુઝ કરવાની કે જેનાથી એરવે જે છે એરવે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરી શકાય એન્ડ એર પેસેજ જે છે ઓપન રહે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એનું એક્સપિરેશન પ્રમોટ થાય. રેકોર્ડ ધ કલર, અમાઉન્ટ એન્ડ કન્સિસ્ટન્સી ઓફ સ્પુટમ. સક્શન ધ ક્લાયન્ટ્સ લંગ્સ ઇફ નેસેસરી ટુ ક્લિયર ધ એરવે એન્ડ પ્રિવેન્ટ ઇન્ફેક્શન. મોનિટર વેઇટ. વેઇટ મોનિટરિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ વેઇટ લોસ જે છે એ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. Encourage small frequent meals to maintain nutrition and prevent dyspnea. જે ન્યુટ્રિશન જે છે એને મેન્ટેન રાખવા માટે સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ મિલ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. પ્રોવાઈડ હાઈ કેલરી હાઈ પ્રોટીન ડાયટ વિથ સપ્લિમેન્ટ્સ. એન્કરેજ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક અપ ટુ 3000 ml પર ડે ટુ કીપ સિક્રેશન થીન અનલેસ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. સિક્રેશન જે છે એને થીન રાખવા માટે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે અપ ટુ 3000 ml પર ડે હોવું જોઈએ ઇફ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ના હોય તો. Place the client in forward position and leaning forward to aid in breathing. Client ને forward position provide કરો and lean કરવાનું કહો forward જે છે ત્યાં. જે અહીંયા ઇમેજમાં આપ્યું છે એ રીતે કે જે આ રીતે તમે ટેબલ જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો અને પછી એમને આગળ લીન કરવા માટે કહો. સિટિંગ ઇન ચેર વિથ ફીટ સ્પ્રેડ, શોલ્ડર વિથ અપાર્ટ એન્ડ leaning forward with the elbows on the knees, arms and hands are relaxed. આ રીતે જે છે પોઝિશન આપો. or sitting on the edge of bed with arms folded and placed on 2 or 3 pillows. Position over the nightstand. Nightstand જે છે એની પર રીતે પોઝિશન આપી શકો છો.
allow activity as tolerated, include exercise conditioning and pulmonary rehabilitation to prevent muscle deconditioning, assess physical limitations and develop an activity plan based on limitations, administer bronchodilators and other nebulizer treatment as prescribed, instruct the client in use of oral and inhalant medication. Oral medication જે છે એનો કઈ રીતે યુઝ કરવાનો, inhalant medication એટલે કે જે ઇન્હેલ કરવાની હોય જે મેડિકેશન્સ જે છે એ કઈ રીતે યુઝ કરવાની એને પછી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. એડમિનિસ્ટર કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર એક્ઝર્બેશન, જે એક્ઝર્બેશન થાય છે એના માટે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. એક્ઝર્બેશનની અંદર એક્યુટ કન્ડિશન થશે, ઇન્ફ્લામેશન જે છે સડનલી જોવા મળશે તમને. ઇન્ફ્લામેશન રિડ્યુસ કરવા માટે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Administer mucolytics as prescribed to thin secretions. જે મ્યુકસ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે, secretions જે છે એને થીન કરવા માટે મ્યુકોલાઇટિક્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ટીબાયોટિક્સ ફોર ઇન્ફેક્શન ઇફ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ઓકે, આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ જે નાનો ટોપિક બાકી છે કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું. નાવ હવે કાલે જે છે એ ટ્રાય કરીએ, જો મને 6 to 7 ટાઈમ મળશે એટલે 6 to 7 આપણને ફાઈ ગયું તો જે 4 દિવસ જે છે એમાં 6 to 7 નો ટાઈમ રાખશું. હું કોલેજમાં જઈશ પણ ત્યાંથી જ લેક્ચર લેવાનું ટ્રાય કરીશ. સો તમે લોકો જે છે 6 o'clock ના જોઈન થઈ જજો એન્ડ ગ્રુપમાં બી મેસેજ હું સેન્ડ કરાવી દઈશ. Okay, ma'am. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? Ma'am, અસ્થમા વાળા પેશન્ટમાં મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ કેમ આપવાનું? કયા અસ્થમા વાળા પેશન્ટમાં ને ડોસીસ વાળી કન્ડિશન હોય છે એટલા માટે. એસિડોસિસ જે છે એ એની ટ્રીટમેન્ટ જે છે એકવાર જોઈ લીધું તમે ફરીથી. એની ટ્રીટમેન્ટની લીધે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ જે છે આપવામાં આવે. Okay. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No. ઓકે, કોઈ ડાઉટ કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો યુ ગાઈસ કેન લીવ નાઉ. થેન્ક યુ. Thank you, ma'am.